डिमांड क्या आपको विजिट करना पड़ेगा। टीएमसी का मांग पर आप विजिट किया चोपड़ा, बीजेपी का मांग पर आपको पिंगला कैनिंग विजिट करना पड़ेगा। शाहजाहान शेखेর ছোট মডেল, তার বড় মডেল হচ্ছে শওকত মোল্লা, তার ক্লোজ এড হোসেন শেখের নেতৃত্বে ওখানে 30 জন বিজেপি কর্মীকে মারা হয়েছে। इसमें इलेक्शन कमीशन को दूसरा प्रदेश में जो चल रहा है इस तरीके से बंगाल को ट्रीट करना नहीं चाहिए। আপনি ওই লাইন থেকে যদি ডায়মন্ড হারবার যান, আপনি ভাইপোর ছবি দেখতে পাবেন, সেখানে ভিডিওদের সাহস নেই, সেখানে ছবিগুলোতে গিয়ে হাত দেয়। তাই এনসিসিটা কি গোটা ভারতবর্ষে সব জায়গায় একরকম, পশ্চিমবঙ্গে একরকম? ওর মালিককে এতদিন দেয়নি কেন? ওর মালিকের নাম মমতা ব্যানার্জি। ওই মালিক 42টা মামলা করেছে আমার বিরুদ্ধে, কোনোটাই প্রমাণ করতে পারে। कैनिंग में शाहजहां शेख से भी बड़ा अपराधी है शौकत मोल्ला, जिसने 30 बीजेपी कर्मी को बुरी तरह पीटा, जिसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। नदिया के शांतिपुर में तृणमूल कांग्रेस के नेता के बेटे ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पिंगला में बीजेपी कर्मी शांतनु घोड़ाई की हत्या कर दी गई, मगर अभी तक पुलिस ने इसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया। ऐसे कई संगीन आरोप लगाए पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर। बता दें, आज शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कई मामलों को लेकर राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि वे पिंगला जाएंगे, वे शांतनु घोड़ाई के परिवार से मिलेंगे और उनके बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी सुविधा हो उन्हें मुहैया कराई जाएगी। सेंट पुलिस ऑब्जर्वर एंड जनरल ऑब्जर्वर, दे मस्ट sack some police officer. They are acting and doing as a functionaries and part and parcel of the ruling तृणमूल कांग्रेस। राज्यपाल ने क्या राज्यपाल को हम लोग डिमांड किया आपको विजिट करना पड़ेगा। टीएमसी का मांग पर आप विजिट किया चोपड़ा, बीजेपी का मांग पर आपको पिंगला कैनिंग विजिट करना पड़ेगा। दादा, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया, आपने कहा कि एयरपोर्ट से जब कोई निकलता है फ्लाईओवर तो बहुत सारे जो होर्डिंग्स, पूरा प्रदेश से प्रधानमंत्री का सब छवि हटा दिया, लेकिन 10,000 प्लेस में ममता बनर्जी का पिक्चर, एयरपोर्ट से फ्लाईओवर तक टीएमसी का मंत्री, एमपी कैंडिडेट सबका पिक्चर गवर्नमेंट प्लेस में लगा हुआ है। एमसीसी का वायलेशन हर आवर में, हर डे में ये लोग कर रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन को दूसरा प्रदेश में जो चल रहा है इस तरीके से बंगाल को ट्रीट करना नहीं चाहिए। पोस्टल वायलेंस और पंचायत चुनाव का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए यहाँ दूसरा किस्म की कुछ मेजर लेना चाहिए, नहीं तो एमसीसी भी लागू नहीं होगा, फ्री एंड फेयर वोट भी नहीं होगा और जनता का जो अधिकार, सब पार्टी का जो अधिकार वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। শাহজাহান শেখকে অ্যারেস্ট না করলে আমি ক্যাম্প করে সন্দেশখালীতে বসে থাকবো। আপনার চাপে বাধ্য হয়েছে অ্যারেস্ট করতে। আপনি যে টিমে এসেছিলেন 2021 সালে ভোটের পরে হাইকোর্টের নির্দেশে 5 মেন জাজের, সেখানে এনএইচআরসির টিম হাইকোর্টকে 19 জন গুন্ডার নাম বলেছিল, আমরা বলিনি। ওই টিমে আপনার সই আছে, তখন আপনি অন্য ভূমিকায় ছিলেন, আজকে গভর্নর, কিন্তু সইটা তো পাল্টে যাবে না। সেখানে যে গুন্ডাদের নাম ছিল তার মধ্যে কেষ্টমণ্ডল, শাহজাহান শেখ, জেলের জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জেলে গেছে, এখনো 16 জন গুন্ডা বাইরে, উদয়ন গুহ সহ, শওকত মোল্লা সহ, জাহাঙ্গীর সহ 16 জন গুন্ডা বাইরে। আমরা এই গুন্ডাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার দেখতে চাই। আমরা গভর্নর সাহেবের যদি ওটা ফাংশনের মধ্যে পড়েন না, তবুও বলেছি, আমরাও দিল্লিতে ইসিআইকে জানিয়েছি অবিলম্বে অন্য রাজ্য থেকে স্পেশাল অবজারভার এবং পুলিশ অবজারভার অবিলম্বে স্টেট হেডকোয়ার্টারে নিরপেক্ষ জায়গায় বসান। পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমসিসি, আপনি যদি এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতা ফ্লাইওভার ধরেন, সব জায়গায় পশ্চিমবাংলার চোরেদের রানী মমতা ব্যানার্জির ছবি দেখতে পাবেন। মিউনিসিপাল রিক্রুটমেন্ট স্ক্যামে যার বাড়ি রেড হয়েছে সে সুজিত বসুর ছবি দেখতে পাবেন, প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ছবি দেখতে পাবেন।
গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নরেন্দ্র মোদীজি সহ বিজেপির সমস্ত লোকের ছবি পাবেন না, কোথাও একটাও পাবেন না। কিন্তু আপনি পশ্চিমবঙ্গে কয়েক হাজার জায়গায় এই রাজ্যের টেন্টেড চিফ মিনিস্টার অত্যাচারিণী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি চুরি দুর্নীতিতে যিনি মাস্টার ডিগ্রি পেয়েছেন, তার ছবি সর্বত্র পাবেন। তার ছবিতে হাত দেওয়ার ক্ষমতা কারণেই আপনি কৈলান থেকে যদি ডায়মন্ড হারবার যান, আপনি ভাইপোর ছবি দেখতে পাবেন, সেখানে ভিডিওতে সাহস নেই, সেখানে ছবিগুলোতে গিয়ে হাত দেয়। তাই এমসিসিটা কি গোটা ভারতবর্ষে সব জায়গায় একরকম, পশ্চিমবঙ্গে একরকম? আমরা যা করার করছি। গভর্নর সাহেব কথা দিয়েছেন এই ফ্যামিলিতে তিনি ভিজিট করবেন। ক্যানিং এর ব্যাপারে অ্যাসিওর করেননি, তথ্য নিচ্ছেন, কিন্তু শান্তনু ঘোড়াইয়ের বাড়িতে তিনি ভিজিট করবেন। তার বাচ্চার ভবিষ্যতের পড়াশোনার দায়িত্ব তিনি নেবেন বলেছেন। এমসিসি উঠে গেলে তিনি সব বিষয় দেখবেন, কিন্তু তিনি অতি সত্বর ভিজিট করবেন। আমরা বলেছি আপনি তৃণমূলের ডেলিগেশনের দাবিতে আপনি যদি ভিজিট করতে পারেন চোপড়া, আপনাকে পিংলাও যেতে হবে। শান্তনু ঘোড়াই ফ্যামিলিকে বিজেপি করার অপরাধে খুন করেছে, আপনার পাশে দাঁড়াতে হবে। গভর্নর সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ দিয়েছি যে দিনহাটা আপনি গেছেন, আপনি কনস্টিটিউশনকে প্রোটেকশন করার জন্য মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, এই জন্য আপনাকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি। সভাপতি তাকে খুন করা হয়েছে, প্রথমে এফআইআর নিতে চায়নি পুলিশ, পরে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস, আমাদের নেতৃত্ব সাহেব দাস, প্রার্থী হিরণময় চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিক্ষোভের ফলে এফআইআরটা নিয়েছে অনেক কষ্টে। পোস্টমর্টম করেছে গায়ের জোরে, ম্যাজিস্ট্রেট ছিল না, ভিডিওগ্রাফি হয়নি, বাড়ির লোক সইও করেনি, রিসিভও করেনি। তারপরে আজকে পুলিশের পক্ষ থেকে টুইট করে বলা হয়েছে জলে ডুবি। উদ্ধার হলো ধান রোপণ করা জায়গা থেকে, ধানের মাঠ থেকে, আর বলা হলো জলে ডুবে মারা গেছে। আমরা এই ঘটনা সাথে সাথে ক্যানিংয়ে আপনার আরেক শাহজাহান শেখ একটি ছোট মডেল, তার বড় মডেল হচ্ছে শকত মোল্লা, তার ক্লোজেট হোসেন শেখের নেতৃত্বে ওখানে 30 জন বিজেপি কর্মীকে মারা হয়েছে। তার মধ্যে 3 জন কলকাতাতে প্রাইভেট হসপিটালে এখনো ভর্তি আছে। সেখানে এফআইআর নেওয়া হয়নি, এফআইআর করা হয়নি, এবং একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি এখন অবধি। দ্বিতীয়ত, গতকাল রাত্রে নদিয়া জেলার শান্তিপুর এলাকাতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, তার পুত্র একজন নাবালিকা, ছোট্ট মেয়ের মতো, বোনের মতো, তাকে ধর্ষণ করেছে, এবং ওই ছোট্ট শিশুকন্যা বা বোনের তার বাড়ির লোক ভারতীয় জনতা পার্টির বুথের সভাপতি। এই যে জঙ্গলের রাজ চলছে, আমরা ইতিমধ্যে নবনিযুক্ত ডিজির সঙ্গে পরশুদিন যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, তিনি রেসপন্স করেননি। পরে সিও আরিজ আফতাব মহোদয়ের কাছে আবেদন করেছিলাম, তাকে একদিন সময় দিয়েছিলাম, বলেছিলাম আপনি টিম পাঠান, তিনি পাঠাননি। আমরা গভর্নর সাহেবের কাছে আজকে এসে ক্যানিং এবং পিংলার ঘটনা সঙ্গে এই বিষয়, এবং আরো আশ্চর্য হবেন, আগামীকাল বিজেপির বসিরহাটে স্টেডিয়ামের মাঠে সভা ছিল, 18 তারিখ অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল। যেহেতু পয়লা ভাইপো সেই মাঠে সভা করেছে, সেই জন্য এসডিও গতকাল ঝুলিয়ে রেখে ক্যান্সেল করেছে। আমরা গভর্নর সাহেবকে বলেছি যে পুরো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এসডিও বসিরহাট, নর্থের ডিএম, এরা শুধু নয়, গোটা রাজ্যে গভর্নর সাহেব আমাদেরকে বলেছেন যে আমি দিনাটা ভিজিট করেছি, প্রোটোকল মেনে ডিএম এসপি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি, ইগনোর করেছে। আমরা গভর্নর সাহেবকে বলেছি যে আপনি তৃণমূলের ডেলিগেশন এখানে এসেছিল, একটা দুর্ঘটনায় কয়েকজন বাচ্চা মারা গেছিল, দুঃখজনক। আপনি চোপড়াতে ভিজিট করেছেন, আপনি শান্তনু ঘোড়াইয়ের বাড়িতে, তার মা দাঁড়িয়ে আছে, এখানেও আপনি ভিজিট করুন।
আবেদন বলুন, দাবি বলুন, আমরা বলেছি আমরা